फ्रेंड्स अज साडी 6वीं वीडियो 51st सम तो असीं स्टार्ट करते हैं जिहदी स्टेटमेंट है फंक्शन दिता हुआ सानू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉन्टीन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ मतलब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूज कदों होएगा जे मैं एफ ऑफ जीरो ते वैल्यू की रखा फंक्शन की। ठीक है, तो सानू पता कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूज उदों हुंदा एफ इज कॉन्टीन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू ए ते जो इसकी लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो वैल्यू ऑफ फंक्शन साढ़े को सेम हो। मतलब फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूज होना तो पहला लैफ्ट राइट लिमिट की होनी चाहिए साढ़े को सेम। तो साढ़े को एफ ऑफ एक्स की दिता होया मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स दिता होया तो मॉडुलस एक्स बारे सानू पता ही है की हुंदा मॉडुलस एक्स हुंदा साढ़े को माइनस ऑफ एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स लैस दैन जीरो एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो इसमें मैं लिख सकता माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स लैस दैन जीरो प्लस एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सॉल्व करा एक्स नाल एक्स कैंसल हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस वन वैन एक्स लैस दैन जीरो वन वैन एक्स ग्रेटर दैन जीरो। तो मैं जी कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है वो करनी है जीरो ते तो मैं जीरो की लैफ्ट हैंड लिमिट देखूँ तो राइट हैंड लिमिट देखूँ तो मैंने पता एक्स लैस दैन जीरो ली वैल्यू की है फंक्शन की माइनस वन यदा मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट है जो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो लैफ्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की इक्वल है माइनस वन तो राइट हैंड लिमिट मेरे को करनी है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की इक्वल है एक्स ग्रेटर दैन जीरो ली ये है वन। तो लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो सेम ही नहीं है। अगर लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट ही नहीं सेम तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो हो ही नहीं सकता ना। एफ ऑफ जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं कुछ ले जावां जो लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट ही नहीं इक्वल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो बाद की गल है ना। तो यह फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा चाहे मैं एफ ऑफ जीरो में कुछ भी ले ला तो यदा मतलब जो यदा आंसर होएगा वो डी होएगा। मतलब असी कोई किसी भी वैल्यू लिए एफ ऑफ जीरो के लिए फंक्शन की नहीं होएगा कॉन्टीन्यूस नहीं होएगा। 52nd सम है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 5n स्क्वायर प्लस 2n मतलब कोई सीरीज दी हुई है मान लो वह सम दिता होया मतलब SN दिता होया सानू 5n स्क्वायर प्लस 2n इसकी सैकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है असी। देखो सम ऑफ द सीरीज दी हुई है मतलब पहलियां दो टर्म पहलियां तीन टर्म अगर मैं इन्हू वन पुट करते हैं तो S1 बन जाएगा ना अपने को 5 1 स्क्वायर प्लस 2 1 ये बन जाएगा 5 प्लस 2 S1 करना आ गया 7 S1 का मतलब की हो गया फर्स्ट टर्म का सम यदा मतलब ए ही हो गया ना ये A1 हो गया 7। अगर मैं इनू 2 रख दें तो ये बन जाएगा S2 इज इक्वल टू 5 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 S2 करना आ गया 20 प्लस 4 24 मतलब S2 करना आ गया 24 S2 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट टू टर्म्स का सम मतलब A1 तो A2 का किया गया है सम। A1 मेरे को पता ही है 7 है तो मेरे को A2 की वैल्यू A1 की वैल्यू करनी 7 तो A2 की वैल्यू करनी है 24 माइनस 7 जो कि मेरे को 17 आ गया। साडा आंसर है ए। इस तो बाद है 53rd सम जिसदे असी सम फाइंड आउट करना n टर्म्स का सीरीज दी हुई है मेरे को। देखो अगर इस सीरीज में मैं लिखा तो यह है √2 √8 √18 प्लस √32 प्लस सो वन। ठीक है, तो √2 तो मैं एस डी लिखता √8 मैं लिख सकता 2√2 √18 लिख सकता 3√2 32 लिख सकता रूट में आप 4√2। अगर मैं ये सारिया टर्म्स चो √2 कॉमन निकाला तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह रह गया। तो ये की बन गया नैचुरल नंबर का पहलियां n नैचुरल नंबर का सम क्योंकि फस्ट n नैचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना आप मतलब पहलियां n टर्म का सम फाइंड आउट करना ना। तो ये की बन गया सम ऑफ नैचुरल नंबर इसका की फॉर्मूला होंगे साढ़े को n प्लस 1 अपॉन 2। अगर मैं सॉल्व करा ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन √2 जो कि साडा बी आंसर है। इस तो बाद है 54th सम बिल्कुल आसान सम है ये असी अगली टर्म फाइंड आउट करनी है भी इस सीरीज की अगली टर्म केड़ी होएगी। जिमें कि देखो पहला 2 है फिर 4 है फिर 8 है फिर 16 है मतलब पहला 3/2 है फिर 5/4 में आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9/8 है 8 लिख सकते हैं 2 का क्यूब 17 है 16 लिख सकते हैं 2 की 4। सानू पता अगली टर्म की आएगी साड़ी 2 की पावर 5 2 की पावर 5 32 होंगे तो डिनोमीनेटर के साढ़े को 32 आएगा
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ 32 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੇ 2 ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ 3 ਆਇਆ, 4 ਆ ਤਾਂ 5 ਆਇਆ, 8 ਆ ਤਾਂ 9 ਆਇਆ, 16 ਆ ਤਾਂ 17 ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਨੀਚੇ 32 ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 33। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਦੇ ਉੱਪਰ 5, 8 ਦੇ ਉੱਪਰ 9, 16 ਦੇ ਉੱਪਰ 17। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 32 ਦੇ ਉੱਪਰ 33 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਂਗ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਸਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈ 55 ਸਮ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। A ਤੇ B ਦੋ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਦਾ, ਮਤਲਬ A ਵੀ 3x3 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਤੇ B ਵੀ 3x3 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ 3AB। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ K ਆਫ A, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ K⁴n ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A। n ਕੀ ਹੁੰਦਾ, n ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ A ਤੇ B ਦੋਨੇ 3x3 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ AB ਦੀ, ਉਹ ਵੀ 3x3 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ AB ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 3x3, ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ AB। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ AB ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B। 27 ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A ਕਰਨਾ -1, ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B ਕਰਨਾ 3, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 81, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ B ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਮ ਹੈ 56। ਇਹ ਹੈ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ A ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਆਡ ਆਰਡਰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ ਆਡ ਆਰਡਰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਲਵੇਜ਼ 0। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ C ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਆਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, C ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ 0 ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ C। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ 0 0 1 -1, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ 0 + 1 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਡ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ C। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈ 57 ਸਮ। ਇਹ ਹੈ ਸੈੱਟ ਥਿਓਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 55 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਤੇ 67 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ n ਆਫ m ਲਿਖਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 55, ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। n ਆਫ c ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 67। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਓਨਲੀ, ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਨਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਕਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100, ਤਾਂ n m ਯੂਨੀਅਨ c ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 100। ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਓਨਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ m ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 67, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਆਫ ਐਮ ਪਲੱਸ ਐਨ ਆਫ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਐਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ 100 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਨ ਐਮ ਕਰਨਾ 55, ਐਨ ਆਫ ਸੀ 67 ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 100 ਪਲੱਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 122 ਐਨ ਆਫ ਐਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਐਨ ਐਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ 22, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਇੰਟੂ ਤਾਂ 45 ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਲੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਐਮ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਐਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਐਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਥਿਓਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਏ ਸੈੱਟ ਏ ਤੇ ਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ 59 ਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ 10th ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਾਈਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ਸੇਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ C1/C2 ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣ, ਤੀਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ 1/-2, 2/-4, 11/22 ਤੇ -1/2, -1/2, 1/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੈ 60th ਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਟ ਥਿਓਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, x such that x is an integer, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x such that x is an integer, x square equal to 4 and 2x equal to 6। ਮਤਲਬ ਉਹ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ x square equal to 4, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ +2 ਐਂਡ ਇੱਕ -2। ਅਗਰ ਮੈਂ 2x equal to 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ x equal to 3 ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 - 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 5 ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ x square is equal to 4 ਔਰ 2x is equal to 6, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 - 2 ਤੇ 3 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।